Fine. So in this lecture we are going to start with a new chapter, current electricity. Okay, fine. So write down the heading, current electricity. Write down the heading as current electricity. Done. Next, write down. Initially we have to write few things because just the beginning of the chapter, so some theoretical information we have to simply write it. So write down conductors. I will dictate, you just write it down. Conductors. In that write down, try to follow with my speed, try to write with my speed. The materials in which the outer electrons, the materials in which the outer electrons, conductors असं हेडिंग द्या, त्याच्यामध्ये लिहा the materials in which outer electrons of each atom or molecule, the materials in which outer electrons of each atom or molecule are free to move throughout the body, are free to move throughout the body, the materials in which outer electrons of each atom or molecule are free to move throughout the body, are free to move throughout the body, are called conductors, are called conductors. अशा लोकांना कंडक्टर्स म्हणायचं. We will write it first, then we will discuss. Then write down, when such a material is placed, when such a material is placed, when such a material is placed in an electric field, when such a material म्हणजे जे कंडक्टर आहे ते, when such a material is placed in an electric field, the free electrons move in a direction, when such a material is placed in an electric field, the free electrons move in a direction, the free electrons move in a direction opposite to the field, the free electrons move in a direction opposite to the field, the free electrons move in a direction opposite to the field. And write down insulators. Insulators. There write down the materials in which, insulators मध्ये लिहा, in the insulators write down the materials in which, the materials in which all the electrons are bound to respective atoms, the materials in which all the electrons are bound to respective atoms or molecules, the materials in which all the electrons are bound to respective atoms or molecules, the materials in which all the electrons are bound to respective atoms or molecules are called insulators. The materials in which all the electrons are bound to respective atoms or molecules are called insulators. Effectively, next point in that, effectively there are no free electrons. Initially we will write down and then we will discuss all these things. Effectively there are no free electrons. Effectively there are no free electrons. Such materials are also called dielectrics. Such materials are also called dielectrics. Such materials are also called dielectrics. Next, write down semiconductors. Next, write down semiconductors. Conductors, insulators, semiconductors. In that, write down, in semiconductors, the behavior is like an insulator at low temperature.
In semiconductors, the behavior is like an insulator at low temperature. In semiconductors, the behavior is like an insulator at low temperature. But at higher temperatures, but at higher temperatures, but at higher temperatures, but at higher temperatures, a small number of electrons, but at higher temperature, a small number of electrons are able to free themselves, are able to free themselves, are able to free themselves. Next point in that, as the number of electrons, as the number of electrons, as the number of electrons, sorry, as the number of free electrons, cap करून तिथे लिहा, free electrons, as the number of free electrons, as the number of free electrons as the number of free electrons in a semiconductor, as the number of free electrons in a semiconductor is much smaller than, is much smaller than that in the conductor, as the number of free electrons in a semiconductor is much smaller than that in the conductor, much smaller than that in the conductor, its behavior is, its behavior is, its behavior is in between a conductor and the insulator. Its behavior is in between the conductor and insulator. Its behavior is in between the conductor and insulator. So one by one, let us discuss. काय म्हटले बघा, the materials in which the outer electrons of each atom or molecule are free to move throughout the body are called as conductors. जे काय ॲटम मधले किंवा मॉलिक्यूल मधले आउटर इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते थ्रूआउट द मटेरियल फ्री टू मूव्ह आहेत. समजा एक मटेरियल आहे आपल्याकडे, एक समजा वायर आहे, ओके, या वायरला कंडक्टर केव्हा म्हणायचं, जर या वायर मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतील तर, फ्री टू मूव्ह असणारे इलेक्ट्रॉन्स असतील तर. इफ दिस वायर हॅज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, फ्री मीन्स व्हॉट, फ्री टू मूव्ह, फ्री मीन्स व्हॉट, फ्री टू मूव्ह. these electrons are not in the influence of the nucleus, कारण न्यूक्लियसला हे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड नाही आहेत, दे कॅन मूव्ह फ्रीली थ्रू आउट द बॉडी, इकडे तिकडे इकडे तिकडे कुठेही मूव्ह होऊ शकतात. आर यू गेटिंग इट? ओके, सो सच मटेरियल्स हॅव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम अँड दे कॅन मूव्ह एनीवेअर इन दिस मटेरियल. या बॉडीमध्ये ते कुठेही कसेही मूव्ह होऊ शकतात. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ॲज कंडक्टर्स. अशा मटेरियल्सना काय म्हणतो आम्ही? कंडक्टर्स. सो अशा कंडक्टरला समजा आम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली, लेट अस से दॅट वी आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लावायची म्हणजेच काय अप्लाय करायचं? पोटेन्शियल डिफरन्स. एक बॅटरी लावली, लेट अस अप्लाय सम बॅटरी टू दिस कंडक्टर. व्हॉट विल हॅपन? लेट अस सी. या कंडक्टरला जर आपण बॅटरी लावली, दिस साइड विल बी हायर पोटेन्शियल, से यस और नो? दिस साइड विल बी लोअर पोटेन्शियल, से यस और नो? So this is higher potential, this is lower potential, the electric field will be like this, yes or no? Okay, now we have the free electrons. या मटेरियल मध्ये काय आहेत? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत, they are free to move. Now electron is positively charged or negatively charged? Negatively charged. On the negative charge, the force will be in the direction of electric field or opposite direction of electric field? Opposite direction of electric field. Very good. So all these electrons will start drifting अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. त्यांची मोशन चालू होईल अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. बोला यस नो? यांची मोशन चालू झाली लेफ्टवर्ड, यस और नो? निगेटिव्ह चार्ज लेफ्टला मूव्ह व्हायला चालू झाला. नाउ कॅन आय से as the motion of charge is there,
as the motion of charge is there, I can say that charge is being transferred, yes or no? So या conductor मध्ये current develop झाला, yes or no? So this battery is giving the electrons like this. बॅटरी इलेक्ट्रॉन द्यायला लागलीये, बॅटरी इलेक्ट्रॉन द्यायला लागलीये, कंडक्टर मध्ये ते इलेक्ट्रॉन जात आहेत, मूव्ह होत आहेत, परत बॅटरी मध्ये येत आहेत. इज दिस क्लिअर? So electrons are moving clockwise right now. Right now their motion is clockwise, yes or no? Electron आता कसे मूव्ह होत आहेत? Clockwise, yes or no? But that is the motion of negative charge. In reality पॉझिटिव्ह चार्ज ची मोशन म्हणजे करंटची डायरेक्शन, yes or no? सो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइडला गेलाय म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज लेफ्टला गेलाय. सो करंट इन रिअलिटी काय असला पाहिजे? राईट वर्ड. करंट बाय कन्व्हेन्शन असं आपण अज्युम केलंय की डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. हा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज इज मुव्हिंग लेफ्टवर्ड, येस और नो? सो करंट विल बी राईटवर्ड. करंट या कंडक्टर मध्ये कसा आहे म्हणायचा? राईटवर्ड. सो आता वायर वरती जर करंट दाखवायचा असेल, वायर वरती जर करंट दाखवायचा असेल, इफ यू वॉन्ट टू शो द करंट ऑन द वायर और इन द कंडक्टर, देन you have to show the arrow in the direction of flow of positive charge. Negative charge असा गेलाय, yes or no? नाही, निगेटिव्ह चार्ज इज मुव्हिंग लाईक दिस. बॅटरीच्या निगेटिव्ह मधनं इलेक्ट्रॉन्स आले, कंडक्टर मध्ये लेफ्टवर्ड गेले आणि मग परत बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह मध्ये गेले. इलेक्ट्रॉनची मोशन क्लॉकवाईज आहे आता, म्हणजे करंट अँटी क्लॉकवाईज आला. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर. हीच त्या करंटची डायरेक्शन पण असेल. लक्षात आलं? This is going to be the direction of current in the conductor. Why this conductor is able to conduct? म्हणजे charge flow का possible आहे? Because the conductor has free charge carriers. Because the conductor has free charge carriers. Free means free to move. Insulators मध्ये काय असतं? The materials in which all the electrons are bound to the respective atoms. इथं काय झालेलं आहे? इलेक्ट्रॉन्स काय आहेत? बाउंड टू दी रिस्पेक्टिव्ह atoms. म्हणजे काय? The electrons are not able to move, yes or no? All the electrons are bound to their parent atom, yes or no? घरातनं बाहेर जायला परमिशन नाही. इथल्या इथं खेळतो, परमिशन नाही. इकडे तिकडे मूव्ह होतो, परमिशन आहे का? नाही. You have to stay inside the atom. The nucleus is so strong. The nucleus is so strong that electron is not able to overcome the nuclear attraction. It has to stay inside the atom. It cannot move anywhere. Even if you apply the electric field, there will not be any motion of charges, yes or no? Will there be any charge transfer? No. So such material will be called as insulator. They are also known as dielectrics. Very good. Now let us consider semiconductor. सेमीकंडक्टरची काय गंमत आहे बघा, फार इंटरेस्टिंग आहे सेमीकंडक्टर्स. इन सेमीकंडक्टर्स द बिहेवियर इज लाइक एन इन्सुलेटर एट लो टेम्परेचर. Suppose we have the semiconductor material at 0 Kelvin. At what Kelvin? 0 Kelvin. Then all the electrons are bound to the atom or nucleus. All the electrons are bound to the atom or nucleus. They are not free to move. बाहेर जायची परमिशन नाही, कारण टेम्परेचर काय? 0 Kelvin. स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 Kelvin, yes or no? केल्विन मध्ये कधी टेम्परेचर निगेटिव्ह होणं पॉसिबल आहे का? -2 Kelvin. इज दॅट पॉसिबल? नो. Do you know that Kelvin scale is known as the absolute scale? Why it is called as absolute scale? Because there are no negative temperatures in Kelvin scale. Kelvin scale मध्ये निगेटिव्ह टेम्परेचर्स आहेत का? नाही. 0 Kelvin ला चालू होतं टेम्परेचर, अप टू इन्फिनिटी जाऊ शकेल, तिथे काय अडचण नाही. पण टेम्परेचरची स्केल ज्याच्यामध्ये निगेटिव्ह टेम्परेचर नाही आहे, 0 ला सुरुवात होते आणि पॉझिटिव्ह. So that is called as Kelvin scale or the absolute scale. So at 0 Kelvin, this material semiconductor will behave as if it is a insulator. मी insulator आहे. But as the temperature increases, let's say room temperature 25 degrees Celsius or 298 Kelvin, yes or no? What is room temperature? 25 degrees Celsius. Do you know in Kelvin 25 degrees Celsius is what? Yes or no? माहित आहे तुम्हाला? माहित आहे की नाही? माहित आहे ना? केमिस्ट्री मध्ये झालं असेल. 25 डिग्री सेल्सिअस इज 298 प्लस 273 करायचं ना. 25 डिग्री सेल्सिअसचं केल्विन करायचं. काय करणार? प्लस 273. So that will be 298 Kelvin. But at this temperature, the electrons are able to gain the thermal energy. टेम्परेचर इन्क्रीज केलंय तुम्ही, so जी काय थर्मल एनर्जी मिळते
त्या एनर्जीचा यूज करून इलेक्ट्रॉन्स कॅन कम आउट ऑफ द ॲटम and they can overcome the influence of nucleus. Yes or no? They can overcome the nuclear attraction and they can become free. So थोडी लोक free झाली. Now this material will be able to conduct. Yes or no? So at low temperature it is as good as a insulator, but at high temperature it can conduct. It will behave as if it is a conductor. पण कंडक्टर मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात पर युनिट व्हॉल्यूम? कंडक्टर्स मध्ये टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स असतात. ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आय एम टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Tremendous amount of free electrons are present if it is a conductor. Now see, this is a semiconductor. How many electrons are present? Very few. At 25 degrees Celsius, if you observe the conductor will be like this. हा conductor आहे बघा तुमचा. It is full of free electrons. Yes or no? And this is the semiconductor at room temperature. कळतंय का? सो यांना सेमीकंडक्टर का म्हटलंय? फुल्ली कंडक्टर सारखं बिहेव करतात का? ऍट रूम टेम्परेचर इज देअर बिहेवियर लाईक फुल्ली कंडक्टर? नो. लाईक फुल कंडक्टर? नाही. ऍट लाईक फुल इन्सुलेटर? नाही. फुल इन्सुलेटर म्हणजे काय? कंडक्टच करणार नाही. फुल कंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रॉन्स टू मेनी आहेत, त्यांच्याकडे तेवढे नाही. फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ना. अ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्री देमसेल्व्स. की सगळे इलेक्ट्रॉन्स एबल टू फ्री देमसेल्व्स? All electrons are able to free themselves, or few electrons are able to free themselves from the atom? Few electrons. So number of electrons जेवढे फ्री आहेत ते कमी आहेत compared with the conductor, म्हणून त्यांना आम्ही काय म्हणतो? Semiconductors. Is this clear to all of you? जायचं पुढे. Next, write down electric current. Write down electric current. In that, write down इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया. एक एक पॉइंट बघत जाऊया, पट क्लिअर करूया. पहिला लिहा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया इज रेट ऑफ ट्रान्सफर ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया, गिवन एरियाला क्रॉस करून जाणारा करंट म्हणजे काय? The electric current through an area, electric current through an area is rate of transfer of charge, is rate of transfer of charge. The electric current through an area is rate of transfer of charge from one side of the area to other. Electric current through an area is the rate of transfer of charge from one side of area to other. The SI unit of current is ampere, in bracket capital A, respect to the scientist. Ampere was a scientist, do you know? काय माहिती आहे म्हणून सांगता? कधी बघितलं तुम्ही त्याला? SI unit of current is ampere. सर होय म्हणायचं असते. Einstein was a scientist. होय. Next, if 1 coulomb of charge crosses an area in 1 second, if 1 coulomb of charge crosses an area in 1 second, the current is 1 ampere. If 1 coulomb of charge crosses an area in 1 second, the current is 1 ampere. Definition है 1 ampere. If 1 coulomb of charge crosses an area in 1 second, the current is 1 ampere. The current is 1 ampere. Then write down average current. I average is equal to, मागं पडलं ना? है ना? I average is equal to, write down I average is equal to delta Q upon delta T, total charge flown upon total time required. पहिल्यांदा लिहून घेऊ, मग डिस्कस करू. सगळे पॉइंट डिस्कस करू परत. I average is equal to delta Q upon delta T, total charge flown upon total time required. मग average current through the area, current through the area असं असतं. Next, instantaneous current. INST. INST means instantaneous. If you want, you can write complete word, instantaneous.
I instantaneous is equal to dq by dt. I instantaneous is equal to dq by dt. I instantaneous is dq by dt. Then the direction of current is करंटची डायरेक्शन कशी ठरवायची, कॅल्क्युलेशन कसं करायचं त्याचा फॉर्म्युला तर कळाला, पण डायरेक्शन पण असते ना करंटला. बर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज or in opposite direction of flow of negative charge, or in opposite direction of flow of negative charge. Or in opposite direction of flow of negative charge. हा झालं इथपर्यंत. काय म्हटलं, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया इज द रेट ऑफ ट्रान्सफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ द एरिया टू अदर. सो समजा हा एक एरिया आहे, या गिवन एरियाला क्रॉस करून गेलेला चार्ज डिवाइडेड बाय किती टाइम लागला, गिवन चार्ज क्रॉस करून जायला किती टाइम लागला, तो टाइम आणि तो चार्ज यांचा काय करायचा आहे रेशो. सो समजा चार्ज किती फ्लो झाला डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज किती क्रॉस झाला, याला क्रॉस करून किती चार्ज गेला टोटल डेल्टा क्यू. तुम्हाला क्यू म्हणायचा आहे, क्यू म्हणा, आम्हाला डेल्टा क्यू म्हणायचं. टोटल टाइम किती लागला, डेल्टा क्यू एवढा चार्ज क्रॉस व्हायला किती टाइम लागला डेल्टा क्यू. सो दिस इज कॉल्ड एज एव्हरेज करंट थ्रू द गिवन एरिया. दिस इज कॉल्ड एज एव्हरेज करंट थ्रू द गिवन एरिया. नाही मला इन्स्टंटेनियस करंट पाहिजे, वी वॉन्ट इन्स्टंटेनियस करंट. काय नाही, आत्ता आत्ता टाइम किती झालाय टी, थोडासा टाइम चेंज करायचा, किती अमाउंट न dt. सो टाइम इंटरवल आता डेल्टा टी नाही आहे, टोटल टाइम रिक्वायर्ड वगैरे नाही, व्हेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल किती dt. तेवढ्या टाइम मध्ये किती चार्ज क्रॉस होणार, व्हेरी 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 स्मॉल चार्ज dq. सो आता किती करंट आहे dq by dt, व्हेरी व्हेरी स्मॉल चार्ज फ्लो अपॉन व्हेरी व्हेरी स्मॉल टाइम रिक्वायर्ड. So that is called as instantaneous current. You know the concept of instantaneousness, that you know, yes or no? Then you have to take a very small interval. Okay, then direction of current काय आहे, in the direction of flow of positive charge or opposite to the direction of flow of negative charge. समजा पॉझिटिव्ह चार्ज राईटला गेला तर करंट राईटला, आणि समजा निगेटिव्ह चार्ज या एरियाला क्रॉस करून राईटला गेला तर करंट लेफ्टला. इज दॅट क्लिअर, लक्षात आलं तुम्हाला, हा विषय लक्षात आला. बर पुढे आता क्वेश्चन लिहा. चार्ज दिलाय आणि करंट विचारलाय t इक्वल टू 2 सेकंड. हा चॅप्टर फार सिंपल आहे बघा, करा गुड, करा करा करा, डायरेक्ट कुठे सांगायला लागलाय माहिती मला येते. आता डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन केलं ना काल, क्लिअर झालं का सगळ्यांचं, झालं का सगळ्यांचं गुड. असेच मागचे एक एक चॅप्टर आता रिवाइज करायचे, त्याच्यावरची पण टेस्ट ठेवायची आपल्याला. ही टेस्ट होऊ दे, ही टेस्ट झाली की सांगेन आतापर्यंत जेवढं फिजिक्स शिकून झालंय त्याच्यावरची पण आपल्याला एक टेस्ट ठेवायची आहे. ओके, चार्ज दिलाय आणि करंट विचारलाय t इक्वल टू 2 सेकंड, म्हणजे इन्स्टंटेनियस करंट विचारलाय. मग इन्स्टंटेनियस करंटचा जनरल फॉर्म्युला काय बोला, d बाय dt ऑफ q, बरोबर का, म्हणजे dq बाय dt. मग d बाय dt ऑफ q, q काय आहे तुमचा सर 2t स्क्वेअर प्लस 3. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ईच टर्म कॅन बी फाउंड सेपरेटली. मग पहिला काय करशील योजना, d बाय dt ऑफ 2t स्क्वेअर प्लस पुढे सांग d बाय dt ऑफ 3. आता कुणी बोलणार आहे, फक्त ती बोलेल. पुढे काय करू सांग, 2 कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर, असं कंप्लीट वाक्य बोल. हा पुढे काय करू सांग, 3 ची डेरिव्हेटिव्ह किती 0. का बरं, कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर नको घ्यायला, नको, कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर यायला पाहिजे ना. मग हा कॉन्स्टंट बाहेर का घेत नाहीये, केलंच का नाही डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन रिवाइज. मग ह्या 3 ची डेरिव्हेटिव्ह तू डायरेक्टली मला 0 सांगतायस आणि हा 2 कॉन्स्टंट म्हणून बाहेर घ्या म्हणतायस. हा हा 2 तर घेतला मी, ते ऐकलं, हा 3 का नाही घ्यायचा, का तो कॉन्स्टंट आहे. मग हा 2 कॉन्स्टंट नाही आहे का, तो पण बाहेर काढलायच ना आपण.
कारण हा कॉन्स्टंट इंटू व्हेरिएबल आहे. कॉन्स्टंट इंटू व्हेरिएबल असेल तर कॉन्स्टंट बाहेर, आणि नुसता कॉन्स्टंट असेल तर बाहेर येणार नाही. कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह 0. बरं, आता सांग टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह काय? 2t. जसं x स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2x, तसं t स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2t प्लस 0 लिहायची गरज नाही. आन्सर किती आलं? 4t. दिस इज द करंट, बरोबर, ऍट एनी टाइम. तुला काय पाहिजे? करंट ऍट t इक्वल टू 2. मग टाइमला किती टाकशील? 2. आन्सर किती आलं? 4 इंटू टी ना. 4 इंटू 2 किती आलं? 8. करंटचं युनिट काय? एम्पीयर. संपला विषय. सिंपल होता क्वेश्चन. झाला सगळ्यांचा. पुढं जायचं का पुढे? कळेल ना सगळ्यांना? बर, नेक्स्ट हेडिंग द्या. 1 मिनिट ऑब्झर्व करा. 1 मिनिट ऑब्झर्व करा. इकडे बघा. आता हा पॉइंट पहिल्यांदा डिस्कस करावा लागेल, मग लिहून घेऊया, कारण थेरॉटिकल नाही आहे, जरा असं समजून पण घ्यायचं आहे. बघा, द करंट पर युनिट परपेंडिक्युलर एरिया इज कॉल्ड करंट डेन्सिटी ॲट गिवन पॉइंट. ओके, सो आता आम्ही करंट डेन्सिटीची कॉन्सेप्ट शिकतो. ओके, करंट डेन्सिटीची कॉन्सेप्ट आपण आता शिकतोय. सो करंट डेन्सिटी कशी डिफाइन केली आहे बघा. करंट डेन्सिटी डिफाइन केली आहे, करंट पर युनिट परपेंडिक्युलर एरिया ॲट गिवन पॉइंट. सो गिवन पॉइंटला गेलो, गिवन पॉइंटला एक एरिया ड्रॉ केला. त्या गिवन पॉइंटला जो एरिया ड्रॉ केला त्याचा एरिया वेक्टर दिसला. गिवन पॉइंटला जो एरिया ड्रॉ केला त्याचा हा काय आहे? एरिया वेक्टर दिसला. बर, त्या गिवन एरिया मधनं, स्मॉल एरिया मधून क्रॉस होणारा जो काही चार्ज आहे, आणि त्या चार्ज मुळे जो काही करंट आहे, छोट्याशा एरिया मधनं जाणारा करंट, तो किती आहे? डी आहे. ओके, आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायची आहे? करंट डेन्सिटी. डिफाइन कशी केली आहे? करंट पर युनिट परपेंडिक्युलर एरिया, करंट डिवायडेड बाय करंटला परपेंडिक्युलर एरिया. सो हा एरिया आता करंटला परपेंडिक्युलर आहे का? नाही. दिस एरिया इज right now not perpendicular to current, so we have to make this area perpendicular to current. बरोबर का? सो या एरियाचा कंपोनंट घ्यावा लागेल, so that the area becomes perpendicular to current. मला सांगा, हा एरिया आहे की नाही परपेंडिक्युलर टू करंट? आहे की नाही? हा एरिया आहे परपेंडिक्युलर टू करंट. ओके, म्हणजे सर एरिया परपेंडिक्युलर असला पाहिजे करंटला. म्हणजेच बाळांनो, एरिया वेक्टर पॅरलल असला पाहिजे करंटला, कारण एरिया परपेंडिक्युलर, करंटला एरिया कसा आहे? परपेंडिक्युलर. मग एरिया वेक्टर कसा असणार करंटला? पॅरलल. कॉन्सेप्ट माहिती आहे तुम्हाला एरिया वेक्टर वाली? गॉस थेरम वगैरे बघितलं होतं आपण. बरं, हा झाला करंट डिवायडेड बाय करंटला परपेंडिक्युलर असणारा एरिया. म्हणजे या डीएस चा कंपोनंट तो किती असणार? डीएस कॉस थिटा. सो करंट अपॉन करंटला परपेंडिक्युलर एरिया. हा, आता सगळाच एरिया परपेंडिक्युलर असेल तर कंपोनंट घ्यायची गरज आहे का? नाही. व्हॉट इज थीटा? थीटा इज अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड इलेक्ट्रिक फील्ड, का एरिया वेक्टर अँड करंट? एरिया वेक्टर अँड करंट. गॉस थेरम मध्ये काय होतं? एरिया वेक्टर अँड इलेक्ट्रिक फील्ड. आठवतंय का? इकडे काय आहे? एरिया वेक्टर अँड करंट. बरं, पुढे काय म्हटलंय? इफ द एरिया इज परपेंडिक्युलर टू द करंट, एरिया ऑलरेडी परपेंडिक्युलर आहे. जर एरिया ऑलरेडी परपेंडिक्युलर टू करंट आहे, तर एरिया वेक्टर ऑलरेडी पॅरलल असेल ना. इफ एरिया इज ऑलरेडी परपेंडिक्युलर टू करंट, देन एरिया वेक्टर इज पॅरलल टू द करंट. मग त्यावेळी अँगल किती असणार बिटवीन एरिया वेक्टर आणि करंट? 0. मग त्या केसमध्ये सगळा एरिया ऑलरेडी परपेंडिक्युलर आहे, काय कॉस थिटा वगैरे करत बसायची गरज आहे का? नाही. समजलं सगळ्यांना? बरं, परत करंट डेन्सिटी J इक्वल टू करंट डिवायडेड बाय परपेंडिक्युलर एरिया. करंट डिवायडेड बाय करंटला परपेंडिक्युलर एरिया. याच्यावरनं डी आय कॅल्क्युलेट करूया. करंट थ्रू द स्मॉल एरिया म्हणजे डी आय. करंट थ्रू स्मॉल एरिया म्हणजे काय? डी आय. जसं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी फाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी फाय, ते काढायचं गॉस थेरम मध्ये. तसं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू स्मॉल एरिया तो काय? डी आय. डी आय किती आला? जे इंटू डीएस इंटू कॉस थिटा. सो डी आय किती आला बोला? जे इंटू डीएस इंटू कॉस थिटा. अरे पण जे इंटू डीएस इंटू कॉस थिटा, मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ अँगल बिटवीन, कॉस ऑफ अँगल बिटवीन देम. बरोबर. आता तुम्ही म्हणाल सर करंट डेन्सिटी वेक्टर असते का? आन्सर आहे येस. करंट डेन्सिटी काय असते?
वेक्टर आणि करंट डेन्सिटीची डायरेक्शन म्हणजेच करंटची डायरेक्शन. करंट डेन्सिटीची डायरेक्शन म्हणजे काय? करंटची डायरेक्शन. कारण तुम्ही तर म्हणाल की सर हा अँगल थिटा तर करंट आणि एरिया वेक्टर बदलाय, मग तुम्ही इथे अँगल बिटवीन देम असं का म्हटलं? मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ अँगल बिटवीन देम म्हटलं ना. म्हणजे थिटा काय आहे? अँगल बिटवीन करंट डेन्सिटी अँड एरिया वेक्टर. पण मी सांगतोय ना की करंट डेन्सिटीची आणि करंटची डायरेक्शन काय असते? सेम असते. करंट डेन्सिटी आणि करंट डेन्सिटीची डायरेक्शन काय असते? ऍट गिवन पॉइंट ही सेम असते. ओके, जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड, वेट फॉर अ मिनिट. Okay, so I said that the direction of current and current density both are same. So magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of angle between them. So j bar dot ds bar, it is a dot product, yes or no? So current density dot ds bar, this is the current through the small area ds. This is current through small area ds. तो काय आला? j bar dot ds bar. बरोबर आहे. j bar म्हणजे काय? करंट पर युनिट एरिया इंटू एरिया. करंट मिळणार नाही. व्हॉट इज j bar? करंट डेन्सिटी, करंट पर युनिट एरिया इंटू एरिया करून काय मिळू शकते तुम्हाला? करंट. इट इज दिस सिंपल. आता करंट थ्रू कंप्लीट एरिया काढायचा आहे. द करंट थ्रू द कंप्लीट एरिया I इज इक्वल टू, सो आमच्याकडे समजा असा कंप्लीट एरिया, लेट्स से वी हॅव दिस कंप्लीट एरिया. या एरियातनं किती गेला, या एरियाला क्रॉस करून किती गेला, या एरियाला क्रॉस करून, या एरियाला क्रॉस करून, सो मेनी ds 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 di 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 di. What is the total current crossing this area? So I was saying that current through the complete area, small area ds, small area ds, ds 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 ds, all such small areas, through every small area current di 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 di, and we want current over complete area, current crossing the total given area. That will be obviously integration of di, addition of all such currents, yes or no? So that integration of di will give us integration j bar dot ds bar, which is equal to j into ds into cos theta. j bar dot ds bar ला काय लिहू शकतोय? di ला काय दिलं? करंट पर युनिट एरिया डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया, j bar dot ds bar, which will be equal to j into ds into cos theta. If j bar is constant over the given area, and हाच बाळांनो j bar जर constant असेल over the given area, in that case you can take this j bar out of the integration. त्या केस मध्ये काय करा? j bar out of the integration घ्या. बरोबर? जसं फोर्स कॉन्स्टंट असेल तर आपण f bar dot s bar वापरायचो वर्डन कॅल्क्युलेट करायला. Just give me 1 second. ओके, इथपर्यंत लक्षात आलं आपल्याला? कुठेपर्यंत? करंट ओव्हर कंप्लीट एरिया जर आपल्याला पाहिजे असेल तर आपण काय यूज करणार? इंटिग्रेशन ऑफ j bar dot ds bar. ओके, जसं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर कंप्लीट एरिया कसं काढायचं? E bar dot ds bar. आणि E कॉन्स्टंट असेल तर इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्यायचं. आठवतंय का? कसं j bar कॉन्स्टंट असेल तर इंटिग्रेशनच्या बाहेर. मग इंटिग्रेशनच्या आत कोण शिल्लक राहिला? इंटिग्रेशन ऑफ ds bar. तो काय येणार? s bar. This is very similar to work done by variable force and work done by constant force. जर फोर्स व्हेरिएबल असेल तर इंटिग्रेशन f ds cos theta, आणि फोर्स कॉन्स्टंट असेल तर f bar dot s bar किंवा fs cos theta. So it is very similar to that. Up to this is that clear? Okay. So इथपर्यंतच्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या का बघा.